कला हाँ मनीष आज आश्वासन लाभ कला भगवान को दर्शन करी पंडित जिते बेले पहुँची गला महाप्रभु पाखरे प्रश्न कला प्रभु आपण अंतिम वनवास सरीगला पर आपण दर्शन कहीं जिते बड़े यही अगस्त्यर तपस्यार फल कथा भगवान कृष्ण प्रकाश कले धर्मराज से आज्ञा धरले आज्ञा कथाटी को प्रभु यार कौन सी मीमांसा ना ये समस्या कौन समाधान ना जे 13 वर्ष वनवास सरीगला सामान्य गोटे आंब फल को लेकिन पांडव मृत्यु हम आपण तो पांडव रक्षा करता पांडव प्रिय हेले आपण थाउ के पांडव मृत्यु होइछि ना हम आपण तो केते केते विपद रु आपण रक्षा करिसंदी हां हेले यार कोन किछि समाधान नाही पंडित कृष्ण और पांडवंक मध्य केवल अछि आज्ञा संपर्क माउसी पुओ भगवान कृष्ण कर माउसी हेले पंडित कुंती कुंती रईवत पर्वत रे वास करुथिला बेले कुंती कथा देथिले व्यासंकर पंडित हस्तरे कहिबो ता माउसी कहिछि पांडव मान को लागिले कृष्ण कृष्ण को टिके कहिबो ता माउसी कहिछि खबर देछि ता पुओ माने लागिले व्यास पंडित गोपरे पहुंचेते बेले कृष्ण को आगरे सही कथा कहिले सेई दिन पंडित आज्ञा व्यासंग आगरे भगवान कृष्ण कथा देथिले जे पर्यंत पृथ्वी रे थी से पर्यंत पांडवंगर कहीं किसी क्षति करि पारिबे नाही पंडित खोर्धा जिला कवि चाखी खुंडिया चंदन हजरे वाह वाह कोला पांडव प्रिय दंडु छगी दोसे पांडव प्रिय दंडु छगी दोसे पांडव के कथा के मंत्र दिसे पांडव के भगवान कृष्ण प्रिय हेले पांडवे धर्मराज भावरे प्रेम भगवान को प्रस्ताव देला बेले महाप्रभु पंडित बड़ भाई तो मानती आज्ञा धर्मराज बयस श्रेष्ठ से दिन भगवान कृष्ण कहले बड़ भाई आपणकर समस्या को मु निश्चित समाधान करदेवी संसार एमती कौन समस्या ना जे मो पाखे समाधान हो नथिबो तेणु संसार समस्त प्रकार रोग को मेडिसिन मो पाखे अच्छी किंतु एतिकी आज्ञा भिन्न अभ्यास न थाई लोक माने मते नहीं पारंदिनी मो भंडार घरु धन मु काहा को देई पार न थांदे काहे कि ना सहित मोर जोगाजोग न थाए पंडित मंडली से विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्तिनी सुनिचैप सपाकेच पंडित समदर्शन गीता कहले चाणक्य कहले विद्या ददाति विनय विनयति जाति पात्रत्वं पात्रत्वम धनमात्मति धनात् धर्म तत सुखम मनुष्य विद्यारु विनय भाव तैयारी करे विनय भाव हेले पात्र ही जाए पात्र हेले मनुष्य धनी हुए धन हेले जाई सुख समृद्धि मिले किंतु आमे तो पंडित उद्धत हेले विनय कोड आसीबा हम पाखे पात्र आमे हेबा सेति पई योग्यता जहार जेतिकी थिबो सही अनुसार जार योग्य न था ईश्वर दबनी आज्ञा अपात्र भगवान दान दे भगवान जिते बड़े आज्ञा धर्मराजंकर प्रस्ताव को स्वीकार कले दिन भगवान कृष्ण कहले बड़ भाई ये भूमि ठारू आंबर उच्चता हूँ 18 हाथ तमें 6 जन 5 पांडव समेत द्रौपदी तमर 6 3 18 माने समस्ते अंतर्निहित सत कथा मो आगे जदि प्रकाश करिवो ताहले ये भूमि तले जो आंब फलटा पड़ी सत्यर फल ये जड़े जदि सत कहिबो 3 हाथ ऊर्ध्व को जाई सर्वसांगर 18 हाथ रे पंडित डेम्फरेला आंब लागि जीव जदि तमर मुख कथा नुह कहीं प्रत्येक लोकंर दीटा कथा मुखरे मधुर वचन अंतर विष थाए पूर्ण माने मुहरे गोटे कथा हाँ पेट भीतर गोटे लुचि छपकी थबो गोटे कथा तमे बैंक रे 10 लाख रखिछ बाहर कहबो कि कहिले चोर लागि जिवे सेनु आज्ञा भीतर कथा कहाउ केही कहिबे नै आयुर्वेद गृह छिद्र मंत्र मैथुन औषधि अपमान तपदान नव गोप्यने कारयते एगुडा को बाहर प्रकाश करा जीवनी आज्ञा किंतु भगवान कृष्ण कहिले तमर अंतर्निहित गोपनीय कथा मते कह जदि पेट कथा
ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବା କଥା ହଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ସତ୍ୟତା ପ୍ରଭାବରେ ହଁ। ଏ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ହଁ। ଜଣେ ସତ୍ୟ କହିଲେ 3 ହାତ ଉଠିବ। ହଁ। ତମେ 6 ଜଣ ହଁ। 6 ତିରିକି 18 ହାତରେ ଆମ୍ବ ଲାଗିଯିବ। ହଁ। ଅଗସ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ତପସ୍ୟାରୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମରାଜ ସେଦିନ ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦର ମାଳ ମାଳ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। କହିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବି, ମୋ ଭିତରେ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତର ଦରଦ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠ ଦୁଃଖ ବିପଦ ସଙ୍କଟର ଯୋଉ ଜୁଆର ଉଠୁଛି, ଏ ଦୁଃଖ ଏ ବିପଦ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୋ ଭିତର ଦୁଃଖ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିବେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ। କଣ କହିବେ ଧର୍ମରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବା। ହଁ। ଇଏ 5 ଜଣ ସତ କହିବେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସତ କହିଲା ପରେ ଡେମ୍ଫରେ ଆମ୍ବ ଲାଗିବ। ହଁ। 6ଟା 7ଟା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶୋକ ଦେଲେ ପାଲା ଶେଷ। ହଉ। ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାଖୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି। ତେଣୁ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି ଆମେ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। କଲା ବୟ ବିରାଜ ପୁତ୍ର ବି ଦୁଃଖ ଗାନ ନେବାସ ସୀମିତାନ୍ତରେ ଭାତୃବୋଧ ମହାକ୍ଲେଶ। ବୟ ବିରାଜ ପୁତ୍ର ବି ନ ଦୁଃଖେ କାନନ ବାସ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା 13 ବର୍ଷ ବନବାସ ସରିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ୟା ପରେ ତିଆରି କରିବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। କଣ୍ଟକ ନୈବକଣ୍ଠ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କଢ଼ାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେସାକୁ ତେସା ଏକ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ କରିବେ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି 100 କୌରବ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ। 100 କୌରବ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ପକ୍ଷ ଜିତିବ। ଗୀତାର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଣନ୍ତୁ। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୃତି ଇଏ ଧ୍ରୁପାନିତ୍ରି ମତିର୍ ମମ। ତା ମାନେ ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ ସେ ପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟର ଜହି ହୁଏ ଖେଳା, ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି କମଳା। କମଳା ଯେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି ତହିଁ ଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱପତି। ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଏ ସେଇଠି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଇଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପକ୍ଷ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହବ। ତାପରେ 100 କୌରବଙ୍କର ହବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବେ। 100 କୌରବ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ। 100 ଭାଇ, ଆମେ 105 ମିଶିକି ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଥିଲୁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଏକତ୍ରିତରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର 5 ଭାଇ ବଞ୍ଚିବେ 100 କୌରବ ଭାଇ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ବସିବି। ମୁଁ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବି, ପ୍ରଜାମାନେ ମତେ କହିବେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ହେଇଛି ଗୋଟେ ରାଜା, ଭାତୃ ହତ୍ୟା ରାଜା ଯାଉଛି ବୋଲି ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ଗୋଟା ଭାଇ ମରା ରାଜା ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ରାଜା ହେଇଛି। ସବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, କହିଲା ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଦା ସୁଖୀ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କହି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ, ଏତିକି ଦୟା କରେ, ମୋର କୌଣସି ଭାଇ ମରିବେନି ନା। ମୋର 100 କୌରବ 5 ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେମିତି ଜୀବିତ ଥିବେ। ମୁଁ ମିତ୍ର ହତ୍ୟା ଭାତୃ ହତ୍ୟା ଚାହେଁନି, ଇଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତିକି କୃପା କରି ଏ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କର। ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାଃ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ। 100 କୌରବ ମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଜତୁଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ, ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇ ଦେଲେ, ଜତୁଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଲଗ୍ନ କରି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। ଦିବାଲୋକରେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଉଲଗ୍ନ କଲେ, ପଶାଖଳରେ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ହରାଇ ସମଗ୍ର
13 ବର୍ଷ ବନବାସର ପଣ ରଖିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ କୌରବ ମାନେ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଚାହେଁ, ସୁଖ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଭାଇ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ହିଁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯାହା ଦେହରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ରାଗ ନାହିଁ, ଦେଶ ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେ। କହିଲେ ସତ୍ୟ ଫଳ ଆଜ୍ଞା 3 ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୀମର ବାଣୀ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଫଳ 3 ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲା, ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ଧର୍ମରାଜ ସତ କହିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାପୀ କୌରବ ଝିଅ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ବୋଲେ ମୋର ଭାଇ ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜ ମୁକୁଟ ରାଜ ପୋଷାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଫଳ 3 ହାତ ଉପର କୋଉଠି ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଭୀମଙ୍କର। ସଙ୍ଗୀତ ହବ ଭାଇ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ସତ୍ୟ ବଚନ। ପଣ୍ଡିତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆସର ରାଗଟି ଚୋଖେ। କବି ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କାନିଧି ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପିଲାମାନ ଆଜ୍ଞା ତ ଚୋଖି ରାଗ ଗାଇବା। ସଙ୍ଗୀତ ହବ ନା ବୋଲା ଜୟ ଯଶୋଦା ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁପ୍ରାସ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ଶେଷ। ଜୟ ଯଶୋଦା କୁମର ମରରେ ଛିଣ୍ଡିଲା ମରରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମରଣ କାଳେ ମୋହର ହର ହରଜମ ଦଣ୍ଡ ଜଣାଉଛି ଛାମୁର ମୁର ମୁର ଦାରୁଣକୁ ମାରି ମାରି ମାରିଚକୁ ନାଶ କରି କରିକି ଜଳରୁ ରକ୍ଷା କଲ ଠାକୁର। କୁର କୁରଙ୍ଗୀର ଶୁଣି ଆରତ ରତ ହେଲ ତାର କ୍ଲେଶ ଭାବି ଦୂରିତ। ରାଇଟ ରାଇଟ ହଉ ହଉ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ କବି ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ଅନେକ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତ ବସଳ କି ଅଛି ଜାଣିଲ? ମଉସା ପୁଅ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲେ ବାପା ମା ସହିବେ? ଜମା ସହିବେନି। ଆମେ କାନ୍ଦିଲେ ସିଏ କଣ ସହୁଥିବ ନା ହସୁଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନ ହସୁଥିବେ? ନାଇଁ ସହିପାରିବେନି। ଯଦି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ସହିବାନି ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହସୁଥିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭକ୍ତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣ ସିଏ କେବେ ସହିବେ ନାହିଁ। ନା ଠାକୁର ମୋର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ବୋଲା ଭକ୍ତ ମୋର ଦାତ ଭକ୍ତ ମୋର ମାତ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଭଗତ ନଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ କହନ୍ତା କି ନାଇଁ। ଭକ୍ତ ହେଲା ଭାବ ମୁହି ହେଲି ଗ୍ରାହୀ ନାମ ହେଲା ଭାବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ମତେ ରହିଥାଏ ସଦା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦୂରେ ଥାଇ। ଭକ୍ତର ସତ ଚିତ୍ତ ହୋଇବାରୁ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦନ ମମର ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ଭକ୍ତ ମୋହର ରକ୍ତ ହୋଇଲେ ଭକ୍ତି ବିନହର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଝରିଲେ
ଥରି ଉଠେ ମୋର ହୃଦୟ ଭଗତ ମୋହର ଯାହା କରୁଥାଇ ତାହା ମୋହର ଅନୁଭବ ଭକ୍ତ ଜଣେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛଇ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଭୀମର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୀମ ପଣ୍ଡିତ ସତ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମୋ ଭିତରର କଥାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଉତ୍ତର୍ଜ୍ୟାମୀ ବେଦାହୁଁ ସମତୀତାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଚାର୍ଜୁନ ଭବିଷ୍ୟଣ ଚ ଭୂତାନି ମନ୍ତୁ ବେଦ ନ କଶ୍ଚନ ନଚମସ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ଚିମ ଯୋଗମ ଈଶ୍ୱରଂ ଭୂତଭୂର୍ଣ୍ଣ ଚ ଭୂତାତ୍ମା ମମାତ୍ମା ଭୂତ ଭାବନ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଣ୍ଡିତ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ଖବର ଜାଣେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭା କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ମହାନାୟକ ତା ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ନାୟକ ହିରୋ ଆଉ ଜଗତରେ କିଏ ସେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା କହିଲେ କଳା କଳା କଞ୍ଜ ଦଳାଞ୍ଜନ ମୋର କ୍ୟଜ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ଘନ ସୁଧାନନ୍ଦ ହ୍ଲାଦ ମାଦକ ପ୍ରେମ ମିଳନ ପୁଣି ସମୂହ ମନ୍ଦାର ମଣି ପୁଣି ରଚନ ଧରି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ସାର ସେ ତା ଭଳି ରସିକିଆ ତା ଭଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତିଆ ତା ଭଳି କପଟିଆ ନା ତା ଭଳି ପଣ୍ଡିତେ କୌଶଳିଆ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ବସୁଦେବ ସୁତକୃଷ୍ଣ କଂସଚଣ୍ଡ ମର୍ଦ୍ଦନ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦି ଜଗତ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି ବୋଲ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ସଭା କଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୱାନ କବୟ ଭଟ୍ଟ ଗାୟକ ପରିହାସକ ଇତିହାସ ପୁରାଣଙ୍କ ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ହଁ ସଭା କଳପତରୁ ବନ୍ଦେ ବେଦଶାଖା ପଦ୍ମବନ୍ଧିତା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସମାକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱାନ ଭ୍ରମର ମଣ୍ଡିତ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଭା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବସିଛେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛେ ଧର୍ମ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ବସି ନଥାନ୍ତେ ମଉସା ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଧର୍ମସଭା କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମସଭାରେ ଅଧର୍ମ ବସିଲେ ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତ ରହିନଥାଏ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସଭାରେ ସତ କହିବ ମିଛ କହିବନି ନାଇଁ ପକ୍ଷ ଧରଣ କହୁନଥିବ କଥା ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ତାହେଲେ ଭଲ ସଭାରେ ଧର୍ମ ରହିଲେ ସଭାର ଓଜନ ବଢ଼େ ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ଯେ ବସ ହେ ଧର୍ମକ ନନ୍ଦନ ବସ ହେ ପବନ ନନ୍ଦନ ବସ ହେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବସ ହେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନନ୍ଦନ ବସ ହେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସଭାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିକି କହିଲେ ମାନେ ଜାରଜ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ କଥାଟା ମଉସା ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଥାଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଭୀମକୁ ଭାରି ବାଧେ ଆମକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଭାରେ କହି ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏକଥା କାହାକୁ ଲାଗୁନି ବାଧା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ବାଧୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଏତକ ପଣ୍ଡିତେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ଚାପି ରଖି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମନ ଦୁଃଖରେ ମନସ୍ତାପରେ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ରାଜ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାଜ ପ୍ରସାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନଟନାଗର ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ହେ ଭୀମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଭୀମ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନର ଭାରି ଦରଦ ଭାରି ଦୁଃଖ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ମତେ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ଭୀମ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
सभा करे हाँ हाँ पांच भाई की हमको डकाए हाँ धर्मराज बड़ भाई जतले सभा रे प्रवेश हुअंती कहे बसो बसो हे धर्म का नंदन हाँ मु जते बेले सभा को जाए हाँ कहे बसो हे पवन सुत तृतीय पांडव अर्जुन जते बेले सभा रे प्रवेश हुए कहे बसो हे इंद्र का नंदन अच्छा प्रभु हाँ कहू ना बड़ भाई बारंबार दुर्योधन दिए अपमान बारंबार दुर्योधन दिए अपमान कहे बस है पवन सुत बस है धर्म को नंदन ताहले कौन चाहू असह्य बाबा को पक्षे दारुण यंत्रणा प्रभु पंडिते आमर मौसांगर बांकांगर पदे गीत शुणा लक्ष्य यस हौ हौ एठी आज्ञा प्रयोज्य गीतटा एठी दबा दे देबा खोला श्रीपति मो विपदी की गरीब की मारी श्रीपति तारी बकी मारी आश्रित करे तारी बारू चोरी हरिणी तारी छोरी बगी तारी बकी मारी दरिद्र धन मोहरी गरीब बांका भगवान को जिते बेले कहला प्रभु यार कौन किसी मीमांसा ना सबुदिन सभार एमती अपमान दबा आम कि बहाग कपटी जिते बेले भगवान एक कथा शुणिले बहाग चालाकर सम्राट पंडित परम रसिक आउ भगवान महा कौशल सम्राट पंडित एक कथा जानिले भीम को सूचना देले बड़ भाई तुम एत बेले काली सभार पहुँचब दुर्योधन एत बेले सब बेले तुमको से असम्मान करी कहब जेते बेले तुम बड़ भाई की कहब बस हे धर्म को नंदन सेतिकी बेले तमे किछि कहबनी बड़ भाई की जते बेले कहब बस हे धर्म के नंदन मु किछि कहबिनी जेते बेले कहब तुमको बस हे पवन नंदन सेतिकी बेले कहब बसुची हे गोलेख पुत्र धन्यवाद गुड नाइट गुड बेरी भगवान जिते बेले बसुछे गोलेख पुत्र कहीदेले भीम आज्ञा शुणिकी चलला जते बेले हाँ सभारे बड़ भाई की कहब बस हे धर्म के नंदन हाँ हम किछि नहीं बोलता है तमे किछि कहब नीरव रहिब मते जते बेले कहब बस हे पवन सुत सेतिकी बेले कहब बसुची हे गोलेख पुत्र मु सेतिकी बेले कहिबी बसुछि हे गोलेख पुत्र हौ हौ सूचना आसीगला बोधे हौ आज्ञा दियो मोर भक्तवृंद वर्तमान आमर पाला 10:30 जाए चलो हौ देखिलो मन गणारे फुटी महाकिबी मन गणारे फुटी महाकिबी
ମୁକ୍ତି କରିଦେ ହରିନାମ ଉଡୁଅଛି ଫର ଫର ବାନା ମୁକ୍ତି କରିଦେ ଏ ହରିନାମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ପାଇ ମୁକ୍ତି କରିଦେ ହରିନାମ ଧରିଲେ ଜଗାଇବା ଧଇ ମୁକ୍ତି କରିଦେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଯେଉଁ ତିନି ନାମ ମୁକ୍ତି କରିଦେ ଏ କଳି ଯୁଗେ ପାପ ଭାରା ଉଶ୍ୱାସ ବିଧାନ ମୁକ୍ତି କରିଦେ ଯେଉଁ ନାମେ ତରିଗଲେ କେତେ ମହାପାପୀ କରିଦେ ଧରିଲେ ନ ପାରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ତପି ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଲେଖ ପୁତ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡିତେ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ସଭାରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସହେ ଧର୍ମକନନ୍ଦନ କହିଲା ନୀରବ ରହିଲା ବେଳେ ବସହେ ପବନ ନନ୍ଦନ କହିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସୁଛି ଏ ଗୋଲେଖ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସିଲେ ଏମିତି ସେ ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲା ଯାଇ ମା ଗାନ୍ଧାରୀକି ପଚାରିଲା କାହିଁକି ପଚାରିଲା କି ଆଜ୍ଞା ମନ ଜାଣେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମୀନ ଜାଣେ ହ୍ରଦ ମାତା ଜାଣେ ପୁତ୍ର ବ୍ୟଥା ପୋଡ଼େ ତାର ହୃଦ ପୁଅ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦରଦ ମାଠୁ କିଏ କହିବ ହୁଏତ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ମାର ଅସମ୍ମାନ ଆମେ କଲେ ପରିବାରରେ ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦରଦ ମାଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ମାର ଅନ୍ତରକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ବିବାହ କରେ ପୁଅ ମା କାହିଁକି ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଖାଏ କହିଲୁ ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଖାଲି ଚାଉଳ ଗୁଡାକ ଖାଇ ହବନି ନାଇଁରେ ପୁଅ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତେ ଚିନ୍ତା କରେ ରେ ପୁଅ ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲୁ ଏ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟି ପତେଇକି ମୁଁ ନେଉଛି ମୋର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକେ ସବୁଦିନ ତୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗରେ ହଁ ତୁ ସତ୍ୟ କରେ ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଚାଉଳ ବସୁଟେ ଦବୁ ଆଞ୍ଜୁଳିଟେ ଦବୁ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଏ ସେ ମା ଅଲଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ମା ସିନା ପଣ୍ଡିତେ ପୋଷି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟାକ ପୁଅ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ପୋଷି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ପାଳି କରି ଭାଗ ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ଲଗାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ଏଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରିବାର ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇଲାଣି ପଣ୍ଡିତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ମାଆକୁ ଦିଅ ଦେବତା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା କରାଯାଏ ସେହି ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲହୁଲୁହାଣ କରି ଯିଏ ତୁଳି ପାଦକୁ ତଳି ଢାଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଳି ଯେଉଁ ବାପା ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିଥାଏ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜରାଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ହାତରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଦୁର୍ଦିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଯଦି ରୋକିବାନି ଆମେ ତାହେଲେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ କହ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଣ୍ଡିତେ ପଡ଼ିଗଲା ଯାଇକି ମା ଗାନ୍ଧାରୀକି ପଚାରିଲା ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପା ମା ପଣ୍ଡିତେ ବାପାଙ୍କ ଠିକଣା କହିଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମା ମୋ ବାପା କିଏ ସେ କହ ମୋତେ ଭୀମ କାହିଁକି ଗୋଲେଖ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲା ମା ପଣ୍ଡିତେ ଏଇଠି କହିଲା ଶୁଣେ ଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାଇଲା ଗାନ୍ଧାରୀ କାହିଁକି ଗୋଲେଖ ପୁତ୍ର କହିଛି ଶୁଣେ କାହିଁକି ମତେ ଭୀମ ଏମିତି କହିଲା ମା କହିଲୁ ମା ଏମିତି ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲା ସିଏ ହଁ ମା ମୁଁ ତ କଥା ଶୁଣୁଛି କହୁନ କଥା କଣ କି ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ବର ପାତ୍ର ଲାଗିଲେ ହଁ ଖାଲି ନାକୁ ନା ମେଳକ ହଉ ହଉ ହଁ ସବୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ମଲେ ମାନେ ମୋର ଯେତେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲି ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିତା ଗାନ୍ଧାରସେନ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିବାହ ମୋର ଶେଷ କରି ସାରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସାହାରା ବୃକ୍ଷକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରୁ କରୁ ହଁ ଧନ ମୁଁ ଏଡ଼େ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଯେ ହଁ ସେ ସାହାରା ଗଛଟା ଠିଆରେ ଜଳିଲା ତା ମାନେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ମଲା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲି କିନ୍ତୁ ହଁ ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାଁ ହଉଛି ଗୋଲେଖ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆଗ ବାପା ପ୍ରଥମ ବାପା ହେଉଛି ଗୋଲେଖ ବୃକ୍ଷର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ମୁଁ ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀତର ବୃକ୍ଷ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପିତା ସଦୃଶ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମ ମତେ ଗୋଲେଖ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛି ସେଇଥିଲାଗି କହିଦେଲା କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ତୁ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ କହିଲା ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି
ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ତୁ ନୁହଁ ମା, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମୋ ଅଜାଇ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ବଂଶ। କିରେ ମୋ ବୋପା ତୋ ଅଜା, ହଁ ତୋ ବୋପାକୁ ଯଦି ମତେ ବାହା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ତୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତା ଗୋଲେ ଖେବୁ ଅଠଟା ଲାଗିଲା ପଣ୍ଡିତ, ଅଠା ଲାଗିଲା ଅଜାଇ ଆଗରେ। ତେଣୁ 100 ଶକୁନିଙ୍କର 100 ଭାଇ ଅଜାଇ ମିଶିକି 102 ଜଣକୁ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଖି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ବେଳେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ହେଉଛି ଶକୁନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଲା 7 ଭାରେ ଅନ୍ନ, ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଲା 3 ଭାରେ ଅଧେ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦେଲା 3 ଭାରେ, ତାପରେ ତାପରେ ଭାରେ ହଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପରିମଳା ଦାସୀ ଆଚ୍ଛା। ସରାଟିଏ ଅନ୍ନ ନବ, ହଁ। ଜଣେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅନ୍ନ ଭାଗ ପଇଲା। ତା ମାନେ ଅନ୍ନଭିନ୍ନ ହଂସାନି ଯୋଗ ସାଥିବୁ କାହା ଘେନି। ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପା, ହଁ କଣ କଲେ? ମୋର 100 ପୁଅ ସବୁ ମରିଯିବେ, ହଁ ସେଇ ସରା କର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା କାନ୍ଥରେ ଲିପିକି ରଖିଲା। କଣ କହିଲା? ଏଇ ସାନ ପୁଅଟା ପଡିଲା। କହିଲା ଯିଏ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଇକି ସେ ଭାତକୁ ଚାଟିକି ଖାଇବ ସେଇ ବଞ୍ଚିବ। ସେଇ ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଶକୁନି ମାନେ ସୁବଳତା ନା। ୟାର ବହୁତ ବଳ ତ, ସାନ ପିଲାଟା ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସବୁତକ ଚାଟି ଚାଟି ଭାତ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇ ଗୋଟାକ ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି କୁଳ ରକ୍ଷାକାରୀ, ଆ ନା କୁଳମଣି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ମୋର ଶତ୍ରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା, ସାହିତ୍ୟ ରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତେ। ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଏଇଠି ଆଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହି ପିଲମାନ ଛାନ୍ଦ ବାଜିବରେ ବାପା। ହଁ କଲନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଗାନ୍ଧାର ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଙ୍ଗିছে ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଶକୁନି ସେଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୋର 100 ଭାଇ କି ଯେମିତି ମାରିଛି ନିର୍ବୋଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି 100 ଭାଇ କି ତା ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। 100 କୁରେ କୁରୁକୁଳ ନିରେ ନିଧନ, 100 କୌରବଙ୍କ ନିଧନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସୁବଳ ନାମରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶକୁନି ହୋଇଗଲେ। ହେ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଙ୍ଗିଛି ଗାନ୍ଧାର, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ପୁଅରେ, କୌରବ ଗୌରବ ବୁଡ଼ାଇ ମୁଁ ଦେବି ପାଣ୍ଡବ, ସଙ୍କଟ ସୁଅରେ ଅନ୍ଧ ନନ୍ଦନ, ବୁଝେ ନା ଚକ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, କଥାରେ ବାତୁଳ କରାଏ ମାତୁଳ, ଫିଟାଏ ମରଣ ଫାଟକ। ତାହେଲେ ଶକୁନି ପଣ୍ଡିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ଆଚ୍ଛା ଏତକ ପଣ୍ଡିତ କିଏ କଲା? ଶକୁନି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ଭୀମକୁ କହିଲା କିଏ? ଗୋଲକ୍ଷପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା କୌରବ ମାନଙ୍କର ବିନାଶର ମଞ୍ଜି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ ହେଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, କୌରବଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଶରୀର ବଳଶାଳୀ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନାଇଁ ବେଶୀ ଧନ ଇନକମ୍ କରି କୋଟିପତି ହେଇଯିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦେହରେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ନଥିବ ସେ ଦେହର ପ୍ରୟୋଜନ ପଣ୍ଡିତ ବୃଥା ହେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରଖିତମ୍, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରଖିବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ହଉ, ନିର୍ଧନୀ ହଉ କି ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ଯାହା ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ତାର ହବ।
ଇଚ୍ଛାମୃତ ଅଧିକାରୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବି ତଥାପି ମଲେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର ଏମିତି ପୁତ୍ର ମହାଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେବେନି ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥାପି ମଲେ କାହିଁକି ନା ଅଧର୍ମ ସହିତ ମିତ୍ର କରିବାରୁ ମଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯୁବଶକ୍ତି ଭାଇମାନେ ଯେତେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟାଏ ସୂଚନା ଶୁଣ ମା ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ଭିତରେ ରୁହ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ଭଜନ କର କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ନେଇ ଧର୍ମ କର ଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯିଏ ଅଧର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛି ମଉସା ସେ ବିପଦର ଆଜ୍ଞା ଶସ୍ୟ କାଟିବ ହେ ଭୀମ ସେଦିନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୌରବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟାକାରୀର ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ତମେ ନିଜେ ମୋ ଭିତର କଥା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ସତ କହିବି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା ଭୀମ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା କହିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତୁରିଣ ଆସନ୍ତେ ହମ୍ପି ଇଏ ହନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ କୌରବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ସେ 100 କୌରବଙ୍କୁ ମାରିବି 100 କୌରବଙ୍କୁ ମାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିବି ଦୁଷା ବାହୁକୁ ଉପୁଡ଼ାଇ ତା ରକ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବି ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ କେଶ ମୁକୁଳିତ କରିଛି ଗୁରୁ ସଭା ତଳେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କଲେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧରିଥିବାରୁ ଇଏ 100 କୌରବଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଷାକୁ ମାରି ମୋର ପ୍ରତିହିଂସାର ବନ୍ଧିକି ଲିଭାଇ ଦେବି ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା 100 କୌରବଙ୍କୁ ମାରିବି ହେ ଏତିକି କହନ୍ତି ଆମ 3 ହାତ ଉଠିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପାଳି ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟ ଫଳ 3 ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲା ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଉପରେ ଆଧାର କରାଗଲା ବେଳେ ଭୀମ କହିଲେ 100 କୌରବଙ୍କୁ ମାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଦୁଃଶାକୁ ମାରିବି ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ତୁମେ ଭାଗବତ ସରି ଏଠି ଶେଷ କଥାଟା ଦେଖିଲୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ পারায়ণ তুমি গীতামৃত উচ্চারণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ তুমি ভাগবত তুমি রামায়ণ তুমি তুমি রামায়ণ তুমি প্রবচন তুমি পারায়ণ তুমি প্রবচন তুমি পারায়ণ তুমি গীতামৃত উচ্চারণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ তুমি অবতার তুমি অবতার তুমি পুত্র তুমি পিতা তুমি অবতারি তুমি অবতার তুমি পুত্র তুমি পিতা দশ দিগম্বর জনন্তি তুমরে দশ অবতার
হে নারায়ণ তুমি ভাগবত তুমি রামায়ণ তুমি ভাগবত তুমি রামায়ণ তুমি প্রবচন তুমি পরায়ণ তুমি প্রবচন তুমি পারায়ণ তুমি গীতার অমৃত উচ্চারণ নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ প্রণয় কারণে প্রয়োধি জଳରେ ভাসি গল প্রণয় কালরে প্রয়োধি জଳରେ ভাসিগলা বেদ সে বেদ ধারি এ সারা সংসার সারি গেল সে বেদ উধারি সারা সংসার তারি দেল পরমাত্মা ধন্য তুমি ব্রহ্ম জ্ঞান হে নারায়ণ তুমি ভাগবত তুমি রামায়ণ তুমি পরায়ণ গীতার অমৃত হে নারায়ণ হে নারায়ণ হৌ জয় জয় নারায়ণ ক্ষীরা সিন্ধু বাসী হৌ অনন্ত বিহারী কপি হৌ জয় জয় নারায়ণ কাজল অনন্ত নাই গৌ পরে ভাঙ্গ নীলাচল ধামরে তুমি হৌ ভক্ত ମାନଙ୍କୁ ঢালি ଦେଉଛ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପଣ୍ଡିତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ସତ କଥା ବନ୍ଦ କଥା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲ ପିଲାମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ମୁଖରୁ ନିଜର ପଣ୍ଡିତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ବା ଭାବ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୋପନୀୟ କଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସିନା ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି ଜନ୍ମଚକ୍ର ମୃତ୍ୟୁଚକ୍ରରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ତୁ ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତୁ ଆୟତ ତୋମାୟା ଯୋଗମାୟା ଅଟେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର ପ୍ରକଟେ ତତେ କ'ଣ ଅଛପନା ଅଗୋଚର ପ୍ରଭୁ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା ବୁଝିପାରୁନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଜ୍ଞା କୁଲବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ପ୍ରତିଦାସ୍ତଂ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ରକୃତଂ ପୁନଶ୍ଚ ভূয়পি নম নমস্তে নমস্তে তথা নমস্তুতে সর্বতএব সর্বং অনন্ত বীর্য মিত বিক্রমস্তু সর্বসমাৎপসি ততসি সর্বং
ବାହୁଦର ବତ୍ର ନେତ୍ରଂ ପଶ୍ୟାମି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ରୂପ ନାନ୍ଦସ୍ତବାଦୀ ପଶ୍ୟାମ ବିଶେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରୂପ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ପାଞ୍ଚଜଣକୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାଲ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ କରି ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରଥି ହୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ହେଲେ ସାରଥି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯଦି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଗଣ୍ଡିବକୁ ଧରିକି ବସେ ଆପଣ ସାରଥି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି ଭାବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରିୟ ମେ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ସଦୃପଦ ଜେମା ଔତିକି ଗାଣ୍ଡି ବଧ ଇଏ ସଦୃତ ରାଧାନନ୍ଦନ। ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ କୃଷ୍ଣର ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ, କୃଷ୍ଣ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ହୃଦୟର ଗତି ମୁକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମୋ ଶରୀର, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗତି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁଥିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ। ମୋର ଶୟନରେ କୃଷ୍ଣ, କଥାରେ କୃଷ୍ଣ, ଇଚ୍ଛା ମୋର କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝନି। ମୋର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ହେ ତେଣୁ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କବି ହେଲେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଆରତ ତୃଣ ଚଉଦିଶା। ଗୋଟାଏ ବଦ ଛାନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଆଣିବା କହିଲା ଶେଷ ବିରଞ୍ଚି ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ଶିବ ସୁରାଦି ବାସବ ସୁକ ସନକ ସନାତନ ସେବେ ଯେଉଁ ପୟରେ କୋଟି ଅଂଶ ପରେ ମୁଦାସ ପଣେ କି ଭାଜନ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭରସା ଅଛି ଯେଣୁ ଶରଣ ନିସ୍ତାରଣ। ତେଣୁ ଶୁଣିଅଛି ଆହୁରି ସମର ସମ କରି ସମର ଚିତ୍ର କରେ ରେଣୁ। ଯାହାର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଶେଷ ବିରଞ୍ଚି ଶିବ ସୁର ଆଦି ବାସବ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୋର ଆଉ କୌଣସିରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଗାଣ୍ଡିବଧନକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରଥି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାରଥି ରୂପରେ ହେବେ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠୁ ଗଲେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଫିଲ୍ମମାନ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହାଶୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ। ଆଜ୍ଞା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ସାର୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ମୋତା ଜୀବନ ପରମ ପୁରୁଷ ମୋତା ବିମଲ
ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିବେ ମୋର ମନ ଶଙ୍ଖରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରକ୍ଷା କରିଥିବେ ସହି ପତିତ ପାବନ ଦୟା ରଖିଥିବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଜାଣ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ଢାଙ୍କି ଥାଉ ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀ ଜାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ପରିଲାପ ଲାଗିଥାଉ ଯେ ତକ୍ଷଣ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ କଳାକାର ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ତୁ ଭକ୍ତ ଜଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ମା ବାନ୍ଧିଥାଉ ବୋଲା ରକ୍ଷା କରିଥାଉ ସେଇ ମା ସେହି ଜଗତ ଆସରା ହଉ ଆଉ କେବେ ଭାଗିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ହୋଇବ ତହିଁ ଦର୍ଶନ ପୁଣି ଯଦି ବର୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହୋଇଥିବ ଜାଣ ହଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟ ହେବ ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ସେହି ବାସୁଦେବ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କରତାଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ଥିବ ଇଏ ନାରାୟଣ ଦରବାର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ପୀର ଦରବାରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ହରିବୋଲ ନାମ ତାଳେ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଲାକାରଙ୍କର ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହାଶୟ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱର ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ହେ